प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकाई 3, पृष्ठ संख्या 55। तीसरी इकाई का नाम है मान सम्मान मिले नारी को। इसमें एक आत्मकथांश, हिंदी उत्तर प्रदेश की एक कविता, कहानी एवं हाइकू कविता है। यह एक आत्मकथांश है। आत्मकथा क्या है, देखें। आत्मकथा में लेखक स्वयं अपनी बात कहता है और अपने जीवन की घटनाओं को प्रकाश में लाता है। ആത്മകഥയിൽ ലേഖകൻ സ്വയം തൻ്റെ കാര്യം തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. इसके लिए കഥാകാർ അതീത് കി സ്മൃതി മേ ജീതാ ഹെ. കഴിഞ്ഞുപോയ ആ ഓർമ്മകളിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ആത്മകഥ എഴുതുന്നത്. അവർ വർത്തമാൻ കി സച്ചായി മേ അപ്പനെ കോ പരക്താ ഹെ. ഇന്നിൻ്റെ സത്യസന്ധതയിൽ തൻ്റെ അനുഭവങ്ങളെ ഉരച്ചു നോക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. आत्मकथा उसके जीवन की कमियों और खूबियों का संतुलित ഇതിഹാസ് है. ആത്മകഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കുറവുകളുടെയും നന്മകളുടെയും ഒരു സമതുലിതമായ ചരിത്രമാണ്. इसमें वो एक साथ सृष्टा और सामग्री की भूमिका निभाता है. ആത്മകഥ എഴുതുമ്പോൾ സ്വയം എഴുത്തുകാരനുമാകുന്നു, എഴുതപ്പെടുന്ന വസ്തുവുമാകുന്നു. आत्मकथा पाठकों के लिए प्रेरणा का आश्रय स्रोत है. ആത്മകഥ വായിക്കുന്ന ആളിന് ജീവിതത്തിൽ ഉയരാൻ പ്രേരണയേകുന്നതായിരിക്കണം. ജീവിതത്തെ ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി നേരിടാൻ അവന് ആശ്രയമേകുന്നതായിരിക്കണം. ആത്മഗാഥ, आत्मवृत्त, आप बीती, आत्मचरित, मेरी कहानी जैसी संज्ञाओं से भी आत्मकथा पुकारी जाती है. ആത്മകഥയെ ആത്മഗാഥ, ആത്മവൃത്ത്, आप बीती, ആത്മചരിത, മേരി കഹാനി എന്നൊക്കെയുള്ള പേരുകളിലും വിളിക്കപ്പെടുന്നു. आत्मकथा में लेखक क्या कहता है? क्या यही एक कहानी है? नहीं. आत्मकथा में लेखक स्वयं अपनी बात कहता है और जीवन की घटनाओं पर प्रकाश डालता है. अब हम परिचित होंगे श्री एकांत श्रीवास्तव जी से. श्री एकांत श्रीवास्तव जी हिंदी के जाने माने लेखक हैं, जाने माने प्रसिद्ध. छत्तीसगढ़ के छुड़ा गांव में 1964 को उनका जन्म हुआ था. उनका जन्म कब और कहाँ? छत्तीसगढ़ के छुड़ा गांव में 1964 को. उनके 3 कविता संग्रह हैं. मेरे दिन मेरे वर्ष उनकी आत्मरचना है. उनकी आत्मरचना का नाम क्या है? मेरे दिन मेरे वर्ष. वे केदार सम्मान से सम्मानित है. श्री एकांत श्रीवास्तव जी की आत्मकथा का एक मार्मिक प्रसंग है. जमीन एक स्लेट का नाम है. आत्मकथा में जीवन के अविस्मरणीय प्रसंगों का सच्चा चित्रण होता है. ആത്മകഥയിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവിസ്മരണീയമായ സംഭവങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ചിത്രണമാണ് നടക്കുന്നത്. വിദായി കിസി ഭി ഹാലത് മേ ദർദനാക് ഹൈ. വിടവാങ്ങൽ, വേർപാട് എപ്പോഴും ഏതൊരവസ്ഥയിലും ആരുടെ ആയാലും വേദനാജനകമാണ്. ചാഹെ വോ മിട്ടി കി ഹോ യാ കന്യാക്കി. അത് മണ്ണിൻ്റെ ആയാലും പെണ്ണിൻ്റെ ആയാലും. एकांत श्रीवास्तव का आत्मकथांश संबंधों की गहराई को सच्चाई से आंकने वाला आईना बन गया है. ഏകാന്ത ശ്രീവാസ്തവ് ജിയുടെ ഈ ആത്മകഥ ബന്ധങ്ങളുടെ ആഴങ്ങളെ വളരെ സത്യസന്ധമായി അളക്കുന്ന ഒരു മിററായി മാറിയിരിക്കുന്നു.
ഇനി നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം. देखिए पृष्ठ संख्या 57. सेमीन एक स्लेट का नाम है. 30 अप्रैल को मेरी तदर्थ सेवा समाप्त कर दी गई और मैं बोरिया बिस्तर समेटकर अम्मा सहित बिलासपुर आ गया था. छोटा भाई गुड्डू लिवाने आया था ताकि सामान लाने में अकेले मुझे कठिनाई न हो. सामान लाना इसलिए ज़रूरी था कि अगले वर्ष पुनः साक्षात्कार में मैं चुन ही लिया जाऊँ, इसकी कोई गारंटी नहीं थी. बिलासपुर के घर में ताला लगाकर सारा परिवार गांव पहुंचा. अरसे के बाद गांव के घर की लिपाई पुताई की गई. तदर्थ 30 अप्रैल को मेरी तदर्थ तात्कालिक समाप्त करना पूर्ण करना കഴിയുക. बोरिया बिस्तर सारा सामान समेटना एकत्रित करना. कठिनाई मुश्किल. साक्षात्कार ഇൻ്റർവ്യൂ. അത്രയും വാക്കല്ലേ ഉള്ളൂ. അതിനകത്ത് നിങ്ങളെ ബാക്കിൽ നോക്കിയേ, പേജ് നമ്പർ 64. തദർത്ഥ താത്കാലിക് അഡ്ഹോക് അർസെ ദീർഘകാൽ ലിപായി പുതായി ആലേപൻ. ആലേപൻ എന്താ? പെയിൻറ്റിങ്. ഇനി നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ ഒരു വിസ്തൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്ലേഷൺ നോക്കാം. 30 अप्रैल को मेरी तदर्थ सेवा. श्रीवास्तव जी कहते हैं 30 अप्रैल को श्रीवास्तव जी अपनी तात्कालिक सेवा, परमानेंट जॉब अല്ല, टेम्पररी जॉबाണ് കേട്ടോ, तात्कालिक सेवा समाप्त कर दी गई. उनकी तात्कालिक सेवा, तात्कालिक काम पूर्ण हो गई थी और वे बोरिया बिस्तर सारा सामान समेट कर एकत्रित करके अपनी अम्मा के साथ बिलासपुर आ गया था. छोटा भाई गुड्डू लिवाने आया था. उनको ले जाने के लिए छोटा भाई आया था क्योंकि सामान लाने में उन्हें कोई कठिनाई न हो. सामान लाना ज़रूरी था. सामान लाना आवश्यक था. उनका कारण क्या था? इसमें कोई गारंटी नहीं थी कि अगले वर्ष पुनः साक्षात्कार में इंटरव्यू में श्रीवास्तव जी चुन लिया जाए या न जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं थी. बिलासपुर के घर में ताला लगाकर, ബിലാസ്പൂരിലെ വീടിന് താഴിട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൂട്ടിയിട്ടിട്ട് സാരാ പരിവാർ ഗാവ് പഹുഞ്ച, എല്ലാവരും എവിടെ എത്തി? തങ്ങളുടെ ആ ഒരു ജനിച്ചു വളർന്ന ഗ്രാമത്തിൽ എത്തി. അർസെ കെ ബാദ് വർഷവും ബാദ് ദീർഘകാൽ കെ ബാദ് गाँव के घर की लिपाई पुताई आलेपन या पेंटिंग की गई. 30 अप्रैल को श्रीवास्तव जी अपनी सेवा समाप्त करके सामान समेटकर अम्मा के साथ कहाँ आ गया था? बिलासपुर आ गया था. उन्हें लिवाने के लिए कौन आया था? छोटा भाई. सामान लाना ज़रूरी था. क्यों? अगले वर्ष पुनः साक्षात्कार में चुन लिया जाए या न जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं था. ज़मीन का खरीदार मिला. 12,000 प्रति एकड़ की दर से, जैसा कि अनुमान था. कुछ और कीमत आ सकती थी मगर मजबूरी का फ़ायदा सभी उठाते. हमारे पास समय न था. शादी की तैयारियां शुरू करनी थी. भविष्य निधि से भी कुछ 1,000 रुपये पिताजी निकाल लाए थे. दीदी बहुत भावुक हो गई थी और बात बात में रो पड़ती थी. मंडप लगा दिया गया था.
शादी के कार्ड छप गए, मेहमान आने लगे, हल्दी तेल चढ़ाना शुरू हो गया। हम सब व्यवस्था से संतुष्ट थे, पर मन जैसे अभी से खाली खाली और उदास था। जो उपस्थित था उसकी अनुपस्थिति अभी से दिल में घर कर गई थी. അത്ര ഭാഗത്തെ വേർഡ് മീനിങ് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ. പേജ് നമ്പർ 64. ദർ മൂല്യ, കീമത്ത് വില, മജ്ബൂരി വിവശത, ഭവിഷ്യനിധി प्रोविडेंट फंड, हल्दी तेल चढ़ाना, विवाह के कुछ दिन पहले वर और कन्या के शरीर पर हल्दी और तेल मिला उपटन लगाने की रस्म. വിവാഹത്തിന് കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് കന്യകയുടെയും വരൻ്റെയും ശരീരത്ത് മഞ്ഞളും എണ്ണയും കൂടി പുരട്ടുന്ന ചടങ്ങ്. ഘർ കർന, രഹിന, ബസ്ന, താമസമാക്കുക. അത്രയൊന്ന് വേർഡ് മീനിങ് എത്രയെന്ന് നോക്കിയേ. ദർ എന്താണ്? കീമത്ത് മൂല്യം, മജ്ബൂരി വിവശത. പ്രോവിഡൻറ്റ് ഫണ്ടിന് എന്താണ്? നിങ്ങൾ പഠിച്ച വാക്കാണത്, ഭവിഷ്യനിധി. ഹൽദി തേൽ ചഠാന എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു രസ്മാണ്. ബസ്ന യാ രഹിന, അതിന് ഉള്ള പകരം എന്താണ് ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന വാക്ക്? ഘർ കർന. ഇനി നമുക്ക് ആ പാഠഭാഗം നോക്കാം. സെമീൻ കാ ഖരീദാർ മില, 12,000 പ്രതി ഏക്കർ കി ദർ സെ. ഭൂമി വാങ്ങാൻ ആളിനെ കിട്ടി. ഖരീദാർ ഖരീദിനെ വാല, വാങ്ങുന്നയാൾ. കീമത്ത് ക്യാ ഥാ? 12,000 പ്രതി ഏക്കർ കി ദർ സെ, ജൈസാക്കി അനുമാൻ ഥ. അങ്ങനെയാണ് വിചാരിച്ചത്. കാരണം നമ്മളൊരു സാധനം വിൽക്കാനായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് വില കിട്ടില്ല അല്ലേ. നമ്മൾക്കത് വിൽക്കണം എന്നത് നമ്മുടെ ഒരു അത്യാവശ്യമാണെന്ന് കാണുമ്പോൾ മേടിക്കുന്നവർ വില തരില്ല. അതുതന്നെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്. 12,000 പ്രതി ഏക്കർ കി ദർ സെ, വെറും 12,000 രൂപയ്ക്ക് ഒരേക്കർ ആ കൃഷിയിടം കൊടുക്കേണ്ടി വരികയാണ്. കുछ और कीमत आ सकती थी, मगर मजबूरी का फायदा सभी उठाते हैं. फायദ ലാഭ. മജ്ബൂരി എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ? വിവശത. കുറച്ചുകൂടി വില കിട്ടുന്ന ഭൂമിയായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് വിറ്റാലേ മകളെ, ശ്രീവാസ്തവജിയുടെ പെങ്ങളെ അയക്കാൻ പറ്റൂ എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരുടെ ആ ഒരു വിവശതയുടെ ലാഭം, വിൽക്കേണ്ടി വരുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥ മുതലാക്കുകയാണ് മറ്റുള്ളവർ ചെയ്തത്. സഭി ഉഠാത്തെ ഹെ, ഹമാരെ പാസ് സമയ നഖ. എന്നാൽ ഇത് നല്ല വില കിട്ടിയിട്ട് വിറ്റാൽ മതി എന്ന് വിചാരിക്കാനുള്ള ടൈം ശ്രീവാസ്തവജിയുടെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഷാദിക്ക് തയ്യാറിയാം ശുരു കർണേ ഥി, വിവാഹത്തിനുള്ള എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളും നടത്തണമായിരുന്നു. അതിന് പൈസയ്ക്ക് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഭവിഷ്യനിധി से भी कुछ 1000 रुपये पिताजी निकाल लाए थे. പ്രോവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ച വാക്കാതെ അല്ലേ, പാരിഭാഷിക് ശബ്ദാവലിയിൽ. പ്രോവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് എന്ന് കുറച്ച് പൈസ അദ്ദേഹം കടമായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുച്ച് പൈസ വേ കർജുമേ ലായേ थे या निकाल लाए थे. दीदी बहुत भावुक हो गई थी. ചേച്ചി വല്ലാതെ ഇമോഷണൽ ആകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അയ്യോ, എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ച് പോവുകയാണ്, ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോവുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓരോ കാര്യത്തിനും കരയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ബാത്ത് മെയിൻ ടോപ്പറ്റി ഥി. ഷാദി കെ ലിയെ മണ്ഡപ് ലഗാദിയ. നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ കല്യാണ മണ്ഡപം. കല്യാണത്തിനായിട്ട് ആ ഒരു കല്യാണം നടക്കുന്ന ആ മണ്ഡപത്തിനുള്ളിൽ വെച്ചാണ് അല്ലേ ആ ചടങ്ങ് നടക്കുന്ന മണ്ഡപം. मंडप लगा दिया गया था. शादी के लिए कार्ड छप गए. കല്യാണ കുറിയൊക്കെ അടിച്ചു. മെഹമാൻ ആനെ ലഗെ. മെഹമാൻ ആരാണ്? അതിഥി. അതിഥികൾ വരാൻ തുടങ്ങി. വിവാഹമാവും അതിഥികൾ വരുമല്ലേ. ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒന്നും ആയതുകൊണ്ട് കല്യാണത്തിനൊന്നും അതിഥികൾ അധികം ഒന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ. ഹൽദി തേൽ ചഠാന ശുരു ഹോ ഗയ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതൊരു കഷ്ടമാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ.
ഹം സബ് വ്യവസ്ഥ സേ സന്തുഷ്ട ഥേ. എല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷമുള്ളവരായിരുന്നു. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വേണ്ട പോലെ ചെയ്തു എന്നുള്ള ആ സന്തോഷം എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. പർ മൻ ജൈസെ അപീസെ ഖാലി ഖാലി ഓർ ഉദാസ് ഥ. പക്ഷെ മനസ്സ് വല്ലാതെ ഉദാസീനമായിരുന്നു. ജോ ഉപസ്ഥിത ഥ ഉസ്കി അനുപസ്ഥിതി അപീസെ ദിൽ മേ ഘർ കർ ഗയി ഥി. ഇന്നലെ വരെ സ്വന്തമായിരുന്ന ഒരു വസ്തു ഇന്ന് സ്വന്തമല്ലാതെയാവുകയാണ് അല്ലേ. ആ ഭൂമി വിൽക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ വരെ സ്വന്തമായിരുന്ന ആ ഭൂമി വിറ്റ് അത് വേറൊരാളുടേതായിത്തീരുന്നു. ആ ഒരു ദുഃഖം മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴേ താമസമാക്കി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. സെമീൻ കാ ഖരീദാർ മില. कीमत क्या थी? 12,000 प्रति एकड़ की दर. दर എന്താണ്? മൂല്യം. कुछ और कीमत आ सकती थी मगर मजबूरी थी. मजबूरी क्या थी? श्रीवास्तव जी की बहन की शादी. शादी के लिए पिताजी कहीं और से रुपए निकाले थे. कहाँ से? भविष्य निधि से. कौन बहुत भावुक हो गई थी? दीदी या श्रीवास्तव जी की बहन जिसकी शादी हो रही थी. शादी की क्या क्या तैयारियां की गई? मंडप लगा दिया गया. शादी के कार्ड छप गए. हल्दी तेल चढ़ाना शुरू हो गए. हम सब व्यवस्था से संतुष्ट थे, फिर भी मन खाली खाली और उदास था. क्यों? जो उपस्थित था उसकी अनुपस्थिति दिल में घर कर गई थी. इसलिए അത്രയും ക്ലിയറായോ? അത്രയും നന്നായിട്ട് വായിക്കണം. അത്രയും പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എഴുതണം. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എഴുതാൻ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഇതുവരെ കിട്ടിയില്ല എന്നല്ല, 3-4 പേരൊക്കെ എഴുതി അയച്ചു. ബാക്കി ആരും അനങ്ങുന്നില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയാൽ പറ്റത്തില്ല. നിങ്ങൾ അതാത് ക്ലാസ്സിൽ തരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എഴുതണം, പഠിക്കണം, എനിക്ക് വാട്സപ്പിൽ അയക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്താലേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം.